Good morning students, welcome back to this class today. र आज हामी अर्को टपिकमा जाँदैछौँ. We are now studying about drugs and alcohol abuse. So this is the last part of your chapter on human health and disease. So when we say alcohol and drug abuse, okay, so दुईटा वर्ड छ यो abuse मा हेर्यो भने राम्रोसँग एनालाइज गर्यो भने चाहिँ one word is use. ओके, युज भनेको कुनै पनि चिजलाई हामीले प्रपर काममा लगाउनु, त्यसको इन्टेन्डेड पर्पोजमा हामीले लगायौँ भने त्यसलाई युज भन्छ. बट इफ द सेम थिङ इज युज फर नट इट्स रियल पर्पोज, फर सम अदर पर्पोज, ओके, कुनै नेगेटिभ सेन्समा हामीले भन्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ एब्युज हुन जान्छ है. र चाहिँ कफ सिरप हामीले कफको लागि हामी ट्रिटमेन्टको लागि खान्छौँ, तर त्यही कफ सिरपलाई करेक्सलाई फेरि अब एब्युज गर्नु सक्छ, रङ युजमा है, त्यो मात्नुको लागि खानु सक्छ भने अब त्यो चाहिँ भयो एब्युज. ओके, सो देयर आर टू वर्ड्स, वान इज युज, द अदर वान इज abuse. So this alcohol and drugs abuse is on the rise in our society. Every year, large number of youths, adolescents, okay, teens, all these category of people are attracted towards this harmful substances, drugs, different kinds of drugs we are going to discuss, and then it's being put to wrong use. Okay, so then we need to also talk about why is this happening, how to safeguard this young people, okay, especially young people, because young लाई नै बेसी यसले के गर्छ, attract गर्छ. So how to safeguard these young people from all these harmful substances, all these dangerous substances, okay, so that we can help them to lead a healthy life, healthy lifestyle, okay, and consume those substances which are good for their body. Okay, so so we will be discussing all these things in the coming topics. त्यसको अगाडि हामी first let us discuss about what are the different drugs that are abused, that are put to wrong use. One category of drugs is opioids. Opioids, र अर्को छ cannabinoids, अर्को छ coca alkaloids. Okay, so when we talk about opioids, cannabinoids and coca alkaloids, all these are obtained from plants, flowering plants है. र opioids को बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ, so these are drugs which bind to the specific opioid receptors present in our nervous system, in the brain. Okay, in the brain there are certain receptors known as the opioid receptors. So यो ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को opioid receptors, साथ साथमा ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट है, हाम्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्टमा जुन चाहिँ opioid receptors छ, यो रिसेप्टरसँग बाइन्ड गर्छ है. जो कमनली हामीले नामहरू सुनेको छौँ, हिरोइन भनेर सुनेको छौँ, स्मैक भनेको सुनेको छौँ है. सो दिस इज वान derived from these are opioid category of drugs. यो चाहिँ केमिकली opioid or smack commonly which is known as is chemically diacetyl morphine. इसको chemical nature चाहिँ के हो, diacetyl morphine हो. So if you look at the physical properties, it is bitter crystalline compound, it is white and it is colorless. Okay, and then it is obtained by performing acetylation of morphine, and then this morphine is extracted from the plant, the poppy plant, that is scientifically known as Papaver somniferum. Your poppy plant is you see on the right hand side. So this is the common poppy flower. So हाम्रो गार्डन्समा पनि हामी यसलाई रोप्ने गर्छौं, तर यसकैबाट फेरि on a large scale in certain areas of the world it is being cultivated with the purpose of extracting this opioid drugs. Okay, र यो अहिले भर्खरै अफगानिस्तान न्यूजमा छ है, र त्यो तालिबानले त्यहाँनेरि पनि के गर्थ्यो, यो ड्रग्सहरुलाई के भन्छ म्यानुफ्याक्चर गरेर त्यहाँदेखि तिनीहरूले बेचेर है, त्योबाट उनीहरूले रेभिन्यू कमाएर दे युज्ड टु युज इन द वार है. सो दिस opium plant, okay, the poppy plant is also known as Papaver somniferum. So you can see on this more details here, Papaver somniferum.
सो कसरी खान्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो हेऱ्यो भने इट वाज अल्सो युज ट्रेडिसनली इन in many communities, many tribes, people used to take it traditionally when someone would suffer from headache, someone would suffer from fever, people used to take it. Even अहिले पनि छ अरुणाचल प्रदेशतिर है ट्रेडिसनल सिस्टम अफ मेडिसिनमा छ कि दिस ओपोइड्स आर टेकन एट द टाइम अफ फिभर और यस्तो खालको जुन चाहिँ हेडेक भयो भने ओपोइड्सहरू यो चलाउँछ है तर त्यसलाई एब्युज जेनरली त्यसरी गर्दैन सो यो दिस क्याटेगोरी अफ ड्रग्स इज जेनरली टेकन बाई स्नोटिङ है थ्रु द नोस्ट्रल्स एन्ड अल्सो injection and then this substance that is heroin is a depressant and it will slow down the body functions like slow गराएर लान्छ है त यो चाहिँ अब यसको मेडिसिनल भ्याल्यू छ तर यसलाई के गर्छ अब यसलाई it is being put to wrong use so therefore we call it abuse okay so यो भयो फर्स्ट क्याटेगोरी अफ drugs which are known as the opioid drugs. You should remember opioid drugs are derived from opium poppy and the scientific name of this plant is Papaver somniferum. Commonly this heroin which is derived from this poppy plant is known as smack. Okay, the common name is smack and chemically it is diacetyl morphine. Okay, so how it works? It works by slowing down the body function and it is a depressant. बडी फङ्सन्सलाई स्लो गरेर लगे है र यो फर्स्ट क्याटेगोरी अफ ड्रग्स भयो र सेकेन्ड क्याटेगोरीमा चाहिँ आउँछ क्यानाबिनोइड्स भन्ने बित्तिकै इट इज रिलेटेड टु द प्लान्ट क्यानाबिस सटाइवा इज नथिङ बट द गाँजा प्लान्ट ओके जुन चाहिँ हाम्रो यहाँतिर कमनली एभाइलेबल छ सो दिस आर द लिभ्स अफ क्यानाबिस सटाइवा सो क्यानाबिस सटाइवा this group of chemicals, the cannabinoids, interact with the specific receptors present in the brain. The brain ma cannabinoid receptors huncha tyoसँग interact गर्छ है tyoसँग binding गर्छ and then this natural cannabinoids are obtained from the flowers, from the inflorescence है जुन चाहिँ flower को group of flowers लाई हामी भन्छौँ inflorescence of the flower cannabis sativa. सो जुन चाहिँ फ्लावर टप्सहरू छ लिभ्सहरू छ त्यसको रेजिन भन्दा चोप है त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त्यहाँबाट फेरि थुप्रो चिज बनिन्छ मारिजुआना कुन प्रकारले ओके हाउ इट इज मेड त्यसको प्रोसेसिङ कस्तो हुन्छ त्यो माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ है र थुप्रो खालको जस्तो मारिजुआना मेनी अफ यु मस्ट हेभ हर्ड दिस ओके ह्यासिस चरस गाँजा यो सबै अब यो उसबाट बनाउँछ है यही प्लान्टबाट बनाउँछ सेम प्लान्ट क्यानाबिस सटाइवा सो हाउ इट इज कन्ज्युम्ड इट इज जेनरली कन्ज्युम्ड बाई इनहेलेसन और ओरल इंजेक्शन ओरल अलong with the food है and then it has an effect on the cardiovascular system of the body गाँजा खाने मान्छे हाँस्यो भने हाँसेकै हुन्छ है खाना खायो भने एक भाँडा ठुलो भाँडाको एक भाँडा खाएर पनि अगाएको हुँदैन so it is having an effect on the cardiovascular system. So now let us move on to the next category that is coca alkaloids or cocaine. Okay, cocaine पनि सुनेकै छौ जो अहिले एकदमै सिक्किममा पनि पुरा चल्दैछ इन्डियाको डिफरेन्ट स्टेट्स this abuse of this cocaine is increasing day by day. So this is obtained from a plant that is known as coca plant. Scientifically, it is known as Erythroxylum coca, which is originally a plant of South America. Okay, so how it works? It interferes with the transport of the neurotransmitter dopamine. There is one particular chemical substance known as dopamine. So it is a neurotransmitter. So त्यसको जुन चाहिँ ट्रान्सपोर्ट छ त्योसँग इन्टरफियर गर्छ cocaine le. So commonly this cocaine is known as crack or coke and generally taken through the nose, snorted through the nose and it has a potent stimulating action एकदमै के भन्छ नर्भस सिस्टममा एकदमै स्टिमुलेटिङ एक्सन छ र त्यो गर्दा चाहिँ एकदम the person will have a feeling of euphoria
एन्ड इन्क्रिज्ड एनर्जी, एकदम म जस्तो शक्तिशाली कोही छैन भन्ने खालको है। र अब एक्सेसिभ युजेस अफ दिस कोकेन क्यान अल्सो लिड टु हेलुसिनेसन्स जो रियल के भन्छ उसमा छैन, रियली जो छैन त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको फिलिङहरू, लाइक भुइँमै हिँडिरहेको छ तर ऊ आकाशमा उडेको उसलाई महसुस भइरहेको छ है। सो वी क्यान से द्याट इज एन हेलुसिनेसन। त्यस्तो खालको एक्सेसिभ डोसेसले त्यस्तो गराउँछ है। र अरू पनि छ यस्तै धेरै धेरैवटा प्लान्ट्सहरू जुन चाहिँ अब हेलुसिजेनिक प्रपर्टिजहरू भएको, एट्रोपा बेलाडोना, धतुरा स्पिसिज अफ प्लान्ट इज एभाइलेबल हियर। ओके, हाम्रो दिस इज अ कमनली एभाइलेबल प्लान्ट धतुरा स्पिसिज। ओके, नेपालीको नाम पनि धतुरै छ। So many of you have seen this plant and the flower and the fruits also. So also the small thing to mention is that this category of drugs are also being used or abused more correctly by sports persons. Sports ma doping haru garaunu ornu this sports person le यसमा चलाउने गर्छ किनभने यसले इन्क्रिज्ड एनर्जी दिन्छ है। त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले गेम जित्नुको लागि यसलाई अब्युज गरिरहेको छ। र यो भयो तीनटा क्याटेगोरी अफ प्लान्ट्स वी हेभ डिस्कस्ड। वान इज ओपोइड, द सेकेन्ड वान इज क्यानाबिनोइड्स, थर्ड वान इज कोका एल्कलोइड्स है। र यो सबै डिफ्रेन्ट प्लान्ट्सबाट डिराइभ गर्छ। फर्स्ट वान ओपोइड्स ओपियम पपीबाट डिराइभ गर्दै थियो भने क्यानाबिनोइड्स क्यानाबिस सेटाइभा और गाँजा प्लान्टबाट डिराइभ गर्दै थियो। थर्ड वान कोका एल्कलोइड र यो चाहिँ इराइथ्रोजाइलम कोकाबाट प्लान्टबाट डिराइभ गर्दैछ है। र देन बिसाइड्स दिस देयर आर अल्सो सो मेनी अदर substances which are abused, so many other drugs. Some of them have been mentioned here: barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, LSD, lysergic acid, diethyl amides, and then there are so many other drugs जुन चाहिँ generally अरू पर्पज को लागि चलाउँछ। The suppose particular drug is used for treating a person who has mental problems, तर त्यो चाहिँ कसले खाँदैछ, अब नर्मल मान्छेले खाँदैछ। जो मेन्टल प्रब्लम भएकोले खानुपर्ने चाहिँ डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेर दिने चिज चाहिँ मान्छेले डक्टरले प्रिस्क्राइब नगरिकन आफै खाँदैछ, त त्यो पनि कसले खाँदैछ, नर्मल पर्सनले खाँदैछ। गर्दाखेरि के भयो, सो द्याट इज अब्युज। ओके, सो एन्ड देन यस्तै प्रकारले थुप्रो यस्तो अरू केमिकल्सहरू छ, ड्रग्सहरू छ। जेनरली यो के भन्छ प्लान्ट र एनिमल म्याटरबाट पनि छ कतिवटा। र जेनरली इट इज युज इन ट्रेडिसनल फर्म्स अफ मेडिसिन। सो इट इज अल्सो युज फर रिलिजियस फङ्सन्स, फर डिफ्रेन्ट रिलिजियस सेरेमनिज, राइचुअल्स, त्यसको लागि चलाइन्छ। तर त्यो फेरि आजको दिनमा के भइरहेछ, त्यसलाई मान्छेले डिस्कभर गरेर अब त्यसलाई एब्युज गर्नु थालिसकेको छ है। सो अ मेजर कन्सर्न all over the world is increasing incidence of drug abuse. So because of that के हुँदैछ, नर्मल पर्सनले खानुपर्ने अब के भन्छ बिमारीले खानुपर्ने अब नर्मल मान्छेले खाँदैछ। त त्यसको के हुँदैछ, उसको फिजिकल, उसको फिजियोलोजिकल र उसको साइकोलोजिकल जुन चाहिँ फङ्सन्सहरूमा असर पर्दैछ। उसको फिजिकल बडीमा पनि असर पर्दैछ। गाँजा खायो पुरा है, बम सुकेर गयो है, फिजिकल भयो। ओके त, सो यस्तो खालको थुप्रो असर बडीमा भइरहेको छ है। सो हाउ डज इट स्टार्ट, हाउ डज अल दिस अब्युज स्टार्ट? हामीले हेऱ्यौँ भने जेनरली abuse of substances starts from a very small thing, maybe a little bit of खैनी, for example, tobacco, chewing of tobacco. Someone says a little bit of tobacco at a very young age, यो चाख्न भनेर दिन्छ है। त्यो खायो, सिगरेट चाख्यो, एक पफ लियो, 2 पफ लियो, देन स्लोली इट गोज अन इन्क्रिजिङ है। आज भोलि पर्सि गर्दै गर्दै इन्क्रिजिङ हुँदै जान्छ है। देन बादमा गएर द्याट पर्सन विल अल्सो नट नो द्याट ही ओर सी, आई अल्सो कल सी बिकज आज अहिले हीसम्म मात्रै सीमित रहेको छैन, इट इज अल्सो सी। ओके, बोथ बोइज एन्ड गर्ल्स, बोथ अफ देम आर taking these days, and then the person will not know when the person has got
एडिक्टेड, पुरै एडिक्ट भइसकेपछि मात्रै उसलाई याद हुन्छ कि ए यो बिना त म अब बस्नु नसक्ने रहेछ, त्यो त मलाई चाहिन्छ। विदाउट ह्याभिङ cigarette I cannot stay without having a cigarette, without having this particular drugs I cannot survive त गर्छ, तर के भन्छ उसलाई त्यसको क्रेभिङ हुन्छ, इन्टेन्स क्रेभिङ हुन्छ भनेपछि अब के भयो, एडिक्सन भयो है। द बडी इज नाउ डिपेन्डेन्ट अन दिस पर्टिकुलर सब्सटेन्स, त्यो बिना बडी अब मान्दैन है, माइन्डले पनि यताउता गर्छ, त्यसमै कुरा पुग्छ है। र त्यसले गर्दा अब धेरै प्रब्लम्सहरू हुँदैछ, स्पेसली लाइक इन द युज अफ निकोटिन इज एसोसिएटेड विथ क्यान्सर्स, ओरल क्यान्सर्स, माउथ क्यान्सर्स, इन्टेस्टिनल क्यान्सर्स, सो मेनी थिङ्स। सो यस्तै अरू सबै चिजको आफ्नो प्रब्लम के भन्छ साइड इफेक्ट्सहरू छ है। त सुरु चाहिँ कहाँबाट भयो, सिम्पल थिङ लाइक च्युइङ अफ टोब्याको or smoking, okay, and slowly it started increasing. And who taught these young people to consume these substances, abuse these substances भन्दा चाहिँ कहीँबाट एलियन आएको छैन, फरेनबाट है, या के भन्छ फरेन प्लानेटबाट, अरू प्लानेट्सबाट कोही आएको छैन भने हाम्रै छेउछाउमा हुने हाम्रै जो पनि यङ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरू छ उनीहरूकै साथीहरूले सिकाउँदैछ है। सो इट इज द देयर पियर ग्रुप्स हु आर through which this is being spread. So this is very important. Why? Because now the next topic that we are discussing is adolescent and drug and alcohol abuse. So when we say adolescent भन्ने बित्तिकै it's a period or it is a time in the life of a person, okay, एउटा youthful age, adolescent age भन्छौँ हामी है। र that age between maybe 12 to 18 years of age, 12 to 18 years of age, त्यो पिरियडलाई हामी एडोलेसेन्ट एज भन्छौँ, टिन है। र त्यो टिनको टाइममा चाहिँ के हुन्छ, एकदमै धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। पर्सन द पर्सन इज ग्रोइङ इन साइज, फिजिकल साइज, द बडी इज ग्रोइङ, ओके, सो हाइट इज इंक्रीजिङ, द वेट इज इंक्रीजिङ, so the hormones have started getting produced, maybe the testes and the ovaries have started producing the sexual hormones, and then that is also leading to secondary sexual characteristics like the cracking of voice in the males, okay, अब मेलहरूको स्वर अब एकदम घोर ल्याउन थाल्यो। साथसाथमा the appearance of the moustache, okay, beard, the appearance of hair in the the pubic regions, okay, the armpits, these all are associated with or appearance of breasts, okay. So these all are all because of the hormonal changes. So then यो त भयो physical change, but along with the physical and biological change there are also many behavioral changes also taking place. उसकोमा बिहेभियर, उसकोमा बोल्ने, मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्ने यो प्याटर्न्सहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ है। त दिस इज द पिरियड when they are in between adulthood and childhood. They are neither children nor adults, they are somewhere in between, okay, and then they will want recognition. अब म ठुलो भए, जिउ त ठुलो भए, सबैजनाले मलाई के गरोस्, रेस्पेक्ट गरोस्, because I have grown up, okay. So that feeling will come in this young adults, and then now because of that also will lead to in order to show the society that I am already grown up, then the person may end up in smoking, because the child, when the person was in the childhood stage, he or she has seen all adults smoking भनेपछि चाहिँ अब उसले उसको माइन्डमा के हुन्छ, when I grow up I should smoke to prove to the world that I have grown up, okay. So something like this, okay. So there are various reasons why people go for this start abuse of substances. One could be curiosity, it's there in the human mind. Besides human मात्रै नभएर अरू क्रिएचर्समा पनि देखिन्छ है, र ह्युमन्समा त एकदमै प्रोनाउन्स्ड छ। जुन कुरा नगर्नु भनेको हुन्छ त्यो कुरा फर्स्टमै ह्युमन चाइल्ड विल डु इट, ओके. सो देयरफोर इट्स बिकज अफ क्युरियोसिटी। यो खाँदा चाहिँ के हुन्छ त, सबले नखानु भन्दैछ, अब खाँदा चाहिँ के हुन्छ, सो वी ट्राई टु एक्सपेरिमेन्ट. सो बिकज अफ दिस एक्सपेरिमेन्ट
or experimental mind, we also land up in becoming, addicts later on. So, also another need for adventure and excitement. Saro boring boy. Let us have some, cool time. Okay. So, cool time भन्ने बित्तिकै अब केही खाऊँ केही गरौँ हैन, smoking, drinking, something like this, having a party. So, अघि नै भने एक्सपेरिमेन्टेसनको कुरा भइहाल्यो र यो सबै कुराले के गर्छ अब एडिक्सन तर्फ लान्छ है. बिसाइड्स द्याट दे आर अल्सो प्रेसर्स फ्रम द ग्रुप, that is what we call it as peer pressure. Okay, from among a group of say 10 friends, one does not consume anything, कुनै चीज कन्ज्युम गरेन भने अरूले भन्छ यो त के साह्रो लाटा, यसले केही खाँदैन, भोलिपछि यसको नानी पनि लाटा हुन्छ. त अब साँच्चै नै हो कि के हो भनेर बिचारा नखानेले पनि अब के गर्छ, खानु थाल्छ टु एकोमोडेट हिम इन द ग्रुप, हिमसेल्फ इन द ग्रुप. अब यो ग्रुपसँग मिल्नु पर्यो भने त मैले खानु पर्ने रहेछ भन्ने सोच राखेर चाहिँ अब त्यो जसले खाएको थिएन अहिलेसम्म उसले खानु थाल्छ है. त्यो गर्दाखेरि अब त्यो भयो peer pressure. Also besides this, there's also thinking of coolness. यो खाएर चाहिँ cool, it's cool to drink, it's cool to smoke, it's cool to have this particular drugs. Okay, यस्तो खालको नभए यो खाएन भने चाहिँ इट इज नट ट्रेन्डी, लाटा भयो है, अहिले मोडर्न हुनु पर्यो भने चाहिँ यो खानुपर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा सोचले पनि के गर्छ, it drives the young ones to or towards this drugs and alcohol abuse. And then अब कसो गर्ने त, how we can avoid this, कसरी चाहिँ अब यो एडिक्सनदेखि यङ पिपल एभोइड गराउने, टाढो लाने भन्दाखेरि चाहिँ ओके अब हामीले के गर्न सक्छौँ, वी क्यान एजुकेट दिस यङ पिपल सो द्याट सानैदेखि नै हामीले प्रपर एजुकेसन दियो भने, प्रपर मेबी स्पिरिचुअल एजुकेसन दियो भने या भ्याल्यु एजुकेसन, मोडर्न डे भ्याल्युजहरू हामीले कसरी उ गर्न सक्छौँ त्यो दियो भने चाहिँ maybe we'll be able to succeed. त अब यो नानीहरूले हुनु त सानैदेखि देखिरहेको छ टिभीमा है, स्मोकिङ गर्दै गरेको, ड्रिङ्किङ गर्दै गरेको, फिल्मतिर देख्छ, इन्टरनेटतिर देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ठुलो भएर त यो खानै पर्ने रहेछ भन्ने त्यो खालको पनि हुन्छ. साथसाथमा फ्यामिली पनि देख्छ, आफ्नो एडल्ट्सहरूले सोसाइटीमा देख्छ, सबैले खाइरहेको त यो खाँदा हुने रहेछ, राम्रो रहेछ भन्ने हुन्छ. तर वास्तवमा इनफ्याक्ट इट इज नट डुइङ गुड टु आवर bodies, to as well as to our family, as well as to our societies, because it is eating up all our money. Okay, and then it is also having an adverse effect on our health. हाम्रो हेल्थलाई पनि बिगार्दैछ, हाम्रो वेल्थलाई पनि बिगार्दैछ. वेल्थ त गयो, हेल्थ पनि गयो है, साथसाथमा फ्यामिली पनि गयो, खाएर झगडा पनि गर्यो है, त डिस्ट्रक्सन पनि गर्यो. सो in totality we can say it is not at all a good practice. So then अब खाँदै गयो, पहिला त अलिकति सुरु भएको थियो, त्यहाँदेखि बिस्तारै गर्दै अब एभ्रीडे चाहिने भयो, अनि अल्टिमेटली के भयो, अब ऊ एडिक्सन भइसक्यो, उसलाई पनि याद छैन है, पहिलेबाट अब एडिक्सन उसकोमा भइसक्यो. So then we see that the person's body is it has got addicted. Okay, and then he cannot live without it. Okay, so then we say the person is now totally dependent on this. Okay, उसको body को जुन चाहिँ functionsहरू छ अब यो माथि डिपेन्डेन्ट भयो. अब सिगरेट नखाए उसलाई लङ टोयलेट हुँदैन भने चाहिँ अब के भयो, उसको एक्सक्रिसन इज नाउ डिपेन्डेन्ट अन व्हाट, स्मोकिङ है. सो नाउ he is addicted to smoking, without which he cannot go for his excretion. Okay, so this is how we understand that the person has got addicted. अब फेरि अब यसलाई एडिक्ट भयो, यसलाई छोडाउँ भने फेरि हुँदैन, पोसिबल छैन भन्दा पोसिबल छ, तर अचानक एकदम एब्रप्टली प्रकारले हामीले छुटाउनु सक्दैन. देन इफ वी डू द्याट, देन द्याट विल अल्सो लिड टु विथड्रल सिन्ड्रोम. ओके, विथड्रल सिन्ड्रोम भन्नुको मतलब चाहिँ जुन चाहिँ उसले रेगुलर क्वान्टिटीमा उसले जुनै पनि ड्रग्स खाँदै थियो, एब्युज गर्दै थियो, त्यो अचानक हामीले अब
उसलाई एउटा रुममा ताला लगाएर राखिदियो, खानु दिएन भने चाहिँ अब मेबी he or she will start having shakiness, बडी काम्न थाल्छ या एङ्जाइटी हुन्छ, नौजिया हुन्छ, स्वेटिङ हुन्छ है। सो थुप्रो खालको यस्तो सिम्टम्सहरू देख्न थाल्छ है। एकदमै लाइफ थ्रेटनिङ पनि हुन्छ, एकदमै उसलाई साह्रो पर्छ, किनभने हिजोसम्म अब आइरहेको त्यो सप्लाई वाज कन्टिन्युस, द बडी इज डिपेन्डेन्ट, द बडी वाज सो ह्याप्पी, द माइन्ड वाज अल्सो ह्याप्पी, बट नाउ अल अफ अ सडन इट हेज स्टप। ओके, एन्ड देन द्याट सिम्टम जुन चाहिँ छ, सिन्ड्रोम जुन चाहिँ छ, त्यसलाई विड्रोवल सिम्टम्स भनिन्छ। एन्ड देन अब त्यो चाहिँ विड्रोवल सिम्टम हामीले कम्ती गर्नु सक्छ जब कम्ती मात्रामा त्यो चिज उसलाई खानु दियो भने चाहिँ उसको विड्रोवल सिम्टम घटेर जान्छ है। र यो प्रकारले अब के हुन्छ, अब एडिक्सन हुँदै गयो र त्यसको इफेक्ट पनि अब के हुन्छ सोसाइटीमा, इट हेज फार रिचिङ इफेक्ट्स। Okay, it will lead to reckless behavior under the topic of effects of drugs and alcohol abuse. So you can see it can lead to reckless behavior, vandalism, that means तोडफोड गर्ने, violence गर्ने है। एक्सेसिभ कन्जम्सन गर्यो भने त कोमा र डेथ पनि हुनसक्छ, रेस्पिरेटरी फेलियर हुनसक्छ, हार्ट फेलियर हुनसक्छ, सेरेब्रल हेमोरेज हुनसक्छ। सो यस्तो थुप्रो के भन्छ हार्मफुल इफेक्ट्सहरू हुन्छ है। अब अल्टिमेटली इट क्यान लिड टु डेथ अफ अ पर्सन। त अब कसरी चाहिँ चाल पाउने चाहिँ अब कसै इफ समवन इज इन्टु एडिक्सन, हाउ डु वी नो, हाउ क्यान वी look at the signs, what are the warning signs? So we can also look at the drop in academic performance. If a student's academic अब स्कुल आउँदैछ तर उसको एकाडेमिक पर्फर्मेन्स घटेर गयो, अस्तिसम्म त क्लासमा फर्स्ट आउँथ्यो, एकदम ब्रिलियन्ट थियो, तर अब अचानक उसको पर्फर्मेन्स घटेर गयो भने चाहिँ अब हामी हुनसक्छ ऊ के भयो, अब के भन्छ यो ड्रग्स एन्ड एल्कोहल एब्युजमा इन्भल्भ हुँदैछ है। एकाडेमिक पर्फर्मेन्स उसको घटेर गयो। और कुड बी अनएक्सप्लेन्ड एब्सेन्स फ्रम स्कुल आउनु, घरबाट हिँड्ने स्कुल आइपुगेन, अब कहाँ गयो त, कहीँ न कहीँ जाँदैछ र के खाएर बस्दैछ है। र आउँदैछ तर लुगाफाटा लाउँदैछ, तर नाउ पहिला त स्मार्टली ड्रेसअप हुन्थ्यो, अब त स्याबी हुँदैछ। ओके, यस गरेको छैन, मतलब पर्सनल जुन चाहिँ उसको आफ्नो गेटअप उसको एकदमै उसले ध्यान दिएको छैन। उसको ध्यान त कहाँ छ, अब जुन चाहिँ उसले ड्रग्स खाँदैछ त्यसमा मात्रै ध्यान हुन्छ, अरू कुराबाट उसको इन्ट्रेस्ट एकदमै लुज भएर जान्छ, पर्सनल हाइजिन लुज हुन्छ है। विड्रोवल एकदम एक्लै बस्छ, आफ्नो एक धुनमा बस्छ, मस्त हुन्छ, आइसोलेट भएर बस्छ, डिप्रेसनमा जान्छ, फ्याटिक हुन्छ, उसकोमा एग्रेसिभ बिहेभियर देखाउन थाल्छ है। अचानक एग्रेसिभ हुन्छ, रिसाउँछ कोहीसँग, रेबेलियस बिहेभियर है, अब अरूलाई टेर्नु मान्दैन। त्यहाँदेखि फ्रेन्ड्सहरूसँग, फ्यामिलीहरूसँग उसको रिलेसनसिपहरू अब बिग्रिँदै जान्छ। मेबी उसको इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ हबिजमा छ है, कतिवटा इन्ट्रेस्टेड कुरा, मेबी पेन्टिङदेखि लिएर गार्डनिङदेखि लिएर यस्तो धेरैवटा हबीहरूमा इन्ट्रेस्टेड थियो, तर अचानक अब त्यो उसले त्यसको इन्ट्रेस्ट हराएर जान्छ है। र स्लिपिङ र इटिङ ह्याबिट्स पनि चेन्ज हुन्छ, उठ्ने र सुत्नेको कुनै टाइम हुँदैन, रातभरि जागै हुन्छ, दिनभरि सुत्छ भने अब हुनसक्छ ऊ ड्रग एब्युजमा छ है। र उसको अरू कुराहरू, खानाको एपिटाइट, उसको वेट, okay, so all these are the different signs or warning signs or indicators, red lights by which we can say maybe the person is getting involved into drugs and alcohol abuse. घरबाट अब सामानहरू हराउन थाल्छ, फर इक्जाम्पल है, त अचानक सामान हराउन थाल्छ। पहिला त पर्स हराए, पैसा मात्रै हराए, त्यहाँदेखि पर्स हराए, अलिक दिनमा अब टिभी र फ्रिज पनि हराउन थाल्यो। बुझ्नुपर्छ कि यहाँनिर के छ, बाहिरबाट चोर आएको छैन, घरभित्रकै नै मान्छे छ जसले यसलाई बेच्दैछ, त त्यो बेचेको पैसाले के गर्दैछ, अब यो चिजहरू खाएर एब्युज गर्दैछ है। So these are all other warning signs. Now besides this, we also need to mention about drug abusers. They are not concerned about the transmission of disease. कुनै पनि डिजिज ट्रान्समिट हुँदैछ, सिरिन्जहरू एक्सचेन्ज गर्दैछ, सिरिन्जले एक्सचेन्ज गरेर ड्रग इन्जेक्ट गर्दैछ भने चाहिँ मेबी द्याट विल अल्सो लिड टु ट्रान्समिसन अफ डिजिजेस लाइक एड्स एन्ड
हेपाटाइटिस बी है यो ट्रान्समिट हुनसक्छ, सिरिन्जबाट ट्रान्समिट हुनसक्छ एउटाबाट अर्कोमा है। र एकदम एल्कोहल पुरा एब्युज गर्दैछ भने उसलाई लिभर सिरोसिस हुनसक्छ, लिभरको प्रब्लम हुनसक्छ, उसको नर्भस सिस्टमको प्रब्लम हुनसक्छ है। र यस्तो खालको इफेक्ट्सहरू हुन्छ। र यो सबै भयो के भन्छ एडिक्सन र त्योसँग रिलेटेड इफेक्ट्सहरू है। र अब हामी लास्टमा वी आर इन द लास्ट पार्ट अफ दिस च्याप्टर, वी निड टु लुक एट हाउ वी क्यान कन्ट्रोल अर हाउ वी क्यान प्रिभेन्ट दिस। ओके, अघि नै भनेको जस्तो जुन चाहिँ हामीले भन्दैछौँ, वी टक्ड अबाउट पियर प्रेसर। ओके, इट्स बेटर टु प्रिभेन्ट देन टु गो फर क्योर, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। ओके, सो पहिला बिमारी भएर दबाई खानुभन्दा चाहिँ पहिल्यैबाट ठिक एजुकेसन दियो, ठिक उसलाई गाइडेन्स दियो भने चाहिँ द पर्सन विल एभोइड गेटिङ इन्भल्भ इन अल दिस थिङ्स। सो देयरफोर एभोइडिङ अनड्यू पियर प्रेसर, वी निड टु guide the child, and then the child should be guided in such a way that he or she can resist this peer pressure। आफ्नो साथीहरूको प्रेसर जुन चाहिँ खानु भन्ने, नराम्रो चिजलाई खानु भन्ने जुन चाहिँ प्रेसर छ त्योबाट ऊ कस्तो कस्तो प्रकारले उसले आफैलाई प्रोटेक्ट गर्नु सक्छ त्यसलाई हामीले गाइड गर्नुपर्छ है। उसको जुन चाहिँ चोइसहरू कुन राम्रो, के चिज राम्रो हो या के चिज राम्रो होइन, र उसको पर्सनालिटी हामीले डेभलप गर्नु हामीले हेल्प गर्नुपर्छ, सो द्याट he or she will be able to deal with real life situation when there is peer pressure, will be able to deal effectively with this। okay, र आफैले एभोइड गर्नु सक्छ है यो इन गेटिङ इन्भल्भ विथ दिस एब्युज। सो एन्ड यु नो द्याट कम्स विथ एजुकेसन एन्ड काउन्सिलिङ। Okay, so what I was talking about is education and counseling, proper education and counseling at a very young age, from a very young age. Okay, so will help in guiding the child in such a way that he or she will be able to face these problems and stresses, this the कतिवटा कुराहरू of life, it is not only achievements in life, there may be disappointments, there may be failures in life। त्यो फेलियर हुने बित्तिकै ड्रग्स खानुपर्छ, एल्कोहल खानुपर्छ भन्ने होइन है। त प्रपर गाइडेन्स र काउन्सिलिङ गरेर उसलाई पोजिटिभ माइन्डसेट गरेर हामीले ग्रो गरायौँ भने चाहिँ, अरू हामीले हबिजहरूमा इन्भल्भ गरायौँ नानीहरूलाई भने चाहिँ इन अ डिफ्रेन्ट हबिज, स्पोर्ट्स, रिडिङ, गेम्स, गार्डनिङ, योगा, अरू थुप्रै चिजहरू छ है। र उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा क्रिएटिभ पर्स्युट्समा हामीले उनीहरूलाई लगायो भने दे विल बी positive and they'll be they'll grow up in such a way that they can avoid peer pressure also। जुन चाहिँ peer pressure छ त्यसलाई पनि उनीहरूले के गरिदिन्छ, एभोइड गर्छ, त्यसलाई उडाएर लान्छ है। र त्योबाट दे विल स्टियर देमसेल्स क्लियर अफ ड्रग एब्युज। त्यो खालको हामीले नानीहरूलाई वी सुड ट्राई टु गाइड देम। एन्ड द अदर वान इज सिकिङ हेल्प फ्रम प्यारेन्ट्स एन्ड पियर्स। सो केही भइहाल्यो त्यस्तै भन्ने चाहिँ अब हामीले गाइड गर्नुपर्छ, कस्तो प्रकारले हामीले हाम्रो प्यारेन्ट्स एन्ड अल्सो फ्रेन्ड्स, अदर पियर्स, दे क्यान हेल्प। ओके, यो कुनै पनि प्रब्लम भयो भने चाहिँ अब कसरी त्यो प्रब्लमहरूलाई सर्ट आउट गर्ने, हाउ टु एभोइड अल दिस प्रब्लम्स, त्यो हामीले वी क्यान सिक हेल्प फ्रम अदर्स। बिसाइड्स द्याट अब we can also look at the danger signs. Remember I was talking about the danger signs, loss of items from home, absenting from school, okay, loss of interest in hobbies, or maybe personal get up, यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो, यसको डेन्जर साइन्स भयो। ओके, सो यो डेन्जर साइन्स हामीले वी शुड बी एट अ कन्स्टेन्ट watch। this we भन्दा चाहिँ these are it is the responsibility of the adults। okay, maybe the parents and teachers, we should look at them, and then we should have a watchful eye, and then if कुनै पनि यस्तो देख्यो भने we can guide them lovingly। okay, it's very important to guide them lovingly। if we don't do it lovingly, then it will not be effective, and once we guide them effectively, they will also start understanding the things, and then they will correct themselves। okay, they will come out of this, they will themselves try to come out of this, maybe drugs or alcohol abuse, whatever they are abusing,
र एकदमै एक्सट्रिम केस हुँदै जाँदैछ भने चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ, वी क्यान टेक हेल्प फ्रम प्रोफेसनल्स, वी क्यान टेक हेल्प फ्रम द मेडिकल फ्याटर्निटी, क्वालिफाइड साइकोलोजिस्टहरू छ, साइकेट्रिस्टहरू छ। साइकेट्रिस्ट भन्दा चाहिँ अब जसले के भन्छ यो साइकेट्रिक पेसेन्ट्सहरू है, जो दिमागी तौरमा है सन्तुलन हुँदैन उनीहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छ है, र उनीहरूलाई हामीले रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम्सतिर इन्भल्भ गराउन सक्छ। र त्योदेखि यो जुन चाहिँ एब्युजको जुन चाहिँ जाल छ, नाउ दे आर ट्र्याप्ड इन द you know mess of this drug abuse. They cannot come out themselves, although they will say, oh, I'll stop smoking, I'll stop from next month, but then the person will not be able to do it. I'll stop drinking, यो साल चाहिँ खाइहाल्छु, अर्को सालदेखि चाहिँ म छोड्छु, न्यू इयरदेखि चाहिँ छोड्छु भन्छ, तर छोड्दैन है, या छोड्नै सक्दैन। छोड्नु त छोड्छ, एक दुई दिन छोड्छ, फेरि सुरु भइहाल्छ। कोही साथी आउँछ, फेरि एउटा है ग्यादरिङ गरौँ भन्छ, फेरि खानु थालि नै हाल्छ। So they are constantly trapped in this mess, so we need to help them out, and then in extreme case we can go for professionals, okay, and take medical help so that we can help them come out of this dangerous situation and then help them to lead a normal and a healthy life. So with this we'll wind up for today. We have completed the chapter on human health and disease. So please go through, boys. Also there are so many small points which I may have missed here in the book, and with this we have come to the end. So in the next class we'll move on to अब अर्को टपिक हामी अगाडि बढ्नेछौँ है। नेक्स्ट च्याप्टर विल बी डिस्कसिङ। ओके, थ्याङ्क यू boys, see you again.